मेरा नाम प्रकाश यस है। मैं रेवण सिद्धेश्वर हाई स्कूल में काम कर रहा हूँ। आज 9वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। नवीं कक्षा के एक कविता को आज आरंभ करता हूँ। कविता का नाम है अनुशासन ही शासन है। क्या है बच्चों? अनुशासन ही शासन है। इस कविता को डॉक्टर रमेश मिलन नामक कवि जी ने लिखा है। बच्चों, इस कविता को लिखने का विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य या अधिगम बिंदु के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य है बच्चों, शिक्षा प्राप्त करके अनेक उदाहरणों को समझेंगे। क्या है? शिक्षा प्राप्त करके अनेक उदाहरणों को समझेंगे। दूसरा उद्देश्य है जीवन में यश प्राप्ति के लिए अनेक मुसीबतों का, अनेक समस्याओं को सामना करना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों, जीवन में यश प्राप्ति के लिए अनेक मुसीबतों, अनेक समस्याओं को सामना करना। और तीसरा मुख्य उद्देश्य है बिना परिश्रम के हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। और छात्र इन विचारों को जानते हैं। अच्छा, और इस कविता को आरंभ करने से पहले बच्चों, इस कविता के कवि का परिचय थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बच्चों, अनुशासन ही शासन है। अनुशासन, शिस्तु, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बच्चों। और कवि परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। डॉक्टर रमेश मिलन जी ने हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। बाल साहित्य बच्चों के, छोटे मोटे बच्चों को। और उनका जन्म, डॉक्टर रमेश मिलन का जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मानचंड जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि का जन्म क्या है? 7 जुलाई ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1946ರಲ್ಲಿ ಅವರು बुलंदशहರದ उत्तर प्रदेशದಲ್ಲಿ ಅವರು जन्मिಸಿದರು। आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने हिंदी, डॉक्टर रमेश मिलन जी ने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में MA किया। ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है, यह दूरदर्शन में धारावाहिक रूप में प्रसारण हुआ है। ಇವರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ತುಂಬ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉನ್ಕಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है, NCERT द्वारा पुरस्कृत है. यह कवि का ये परिचय है. उनका ये अन्य डॉक्टर रमेश मिलन जी का अन्य प्रमुख रचनाएं हैं. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಮಹಕ್ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸೋದಾದರೆ ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಮಹಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಿರುಕ್ತೆ ಪಂಕ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು, सरस गीत विज्ञान के ज्ञान, एक चमन के फूल ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸ, ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಆದಿ. प्रस्तुत कविता अनुशासन ही शासन है. इस कविता को कोकिला कंठ सलोने गीत, कोकिला कंठ सलोने गीत से ली गई है. कोकिला कंठ सलोने गीತ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. बच्चों, इस तरह कवि परिचय के बारे में हम चर्चा किए गए हैं और इस कविता के संबंधित विषय को हम जानकारी हम प्राप्त करेंगे. कविता लिखने का आशय के बारे में हम चर्चा करेंगे. लाल, रेड, हरी, ग्रीन, पीली, येलो, बत्ती ये ट्रॉपिक के संकेत हैं. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲೈಟನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ರೆಡ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಹಸಿರು ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆ 3 ಬಣ್ಣದ ಲೈಟುಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಲೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಚಲೋ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿ ಪರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಲ್ ಬತ್ತಿ ರುಕೋ ಸ್ಟಾಪ್, ಆ ರೆಡ್ಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಪೀಲೆ ಕರೆ ಸಚೇತ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿನ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಡಕ್ ಪಾರ್ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರ್, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಸ್ ಪದ್ಬಾರ್ ಕೆ ದ್ವಾರ, ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಕೆ ದ್ವಾರ, ಇಸ್ ಪೊಯೆಟ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋಂಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಡಕ್ ಪಾರ್ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ರಖನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಿಖಾಯಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದಾಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಅವರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ದಾಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ನಿಯಮ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. और बच्चों, मैं कविता को पहले पढ़ता हूँ, बाद में इसका ये सारांश के बारे में हम चर्चा करेंगे. चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, एक बार सुनिए बच्चों. चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना लगना. साइकिल पर हो या
हो पैदल कभी न बेडब चलना। पहला पंक्ति आप ध्यान से देखिए बच्चों, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेडब चलना। पहला पंक्ति में यह विचार को बताया गया है और दूसरा पंक्ति में न जाने क्यों हेलमेट के बिना समझदार ये चलते हैं, सिर तो आखिर अपना ही है। इतना ही नहीं समझते, घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है। इतना ही नहीं समझते, घर पर जोहते बाट न दो उनको गम के सौगात। और अगला तीसरा पंक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, दुर्घटना हो सड़क पर कभी ना आंख चुराए, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पावे अनाथ। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ। और अंतिम पंक्ति देखिए बच्चों, जगह जगह पर चौराहे पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का ये पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का ये पाल रहे सिद्धांत। बच्चों, यह कविता के बारे में हम तो इस तरह से देख रहे हैं। इस कविता का ये सारांश के बारे में एक एक पंक्ति के सारांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, डॉक्टर रमेश मिलन जी ने कहते हैं। क्या है? बस में कभी ना चढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं? चलती बस में ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಭಿ ಬಿ ನ ಚढ़ना चाहिए, ನಾವು ಎಂದೂ ಹತ್ತಬಾರ್ದು. ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತುರದಿಂದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಬಾರದು. और आगे कहते हैं क्या है? और कभी मत कूदो, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಉತರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಕೂದನ ಜಿಗಿಯುವುದು. ಬಸ್ ನಿಂತಿದೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಿಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸ್ಸು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಕೂದನ ಅಥವಾ उतरना कभी नहीं करना चाहिए. कभी भी सड़क बच्चों को नहीं तो इस तरह से करना ही चाहिए. कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना लगना. कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? सड़क पर, रास्ता पर, राह पर, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚೋं को ಮಕ್ಕಳು नहीं खेलना चाहिए. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಟವನ್ನು ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. आप
बच्चों ने तो इस तरह से सड़क पर बच्चों को नहीं खेलना चाहिए. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಗುವು ಸಹ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು. और आगे कहते हैं साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेडब चलना. कभी कहते हैं ಸೈಕಲ್ ಪರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಶಾಲೆ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ? ಆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೈದಲ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬಿ ಎಂದಿಗೂ ನ ಬೇಡಬ. ಬೇಡಬ का अर्थ क्या है बच्चों? ಅಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು आंख बंद कर नहीं चलना चाहिए. कभी कहते हैं साइकिल पर या पैदल ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸಬಾರದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. कवि तो इस तरह से प्रथम पंक्ति में यह विचार को बताया गया है. कवि क्या कहते हैं? चलती बस में कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, ना उतरना चाहिए. कभी भी सड़क पर बच्चों को नहीं खेलना चाहिए. साइकिल चला रहे तो साइकिल को चला रहे तो पैदल कभी आंख बंद कर नहीं खेलना चाहिए. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೋ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಆ ಬೇಡಬ ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಕ್ ಬಂದ್ಕರ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂದೂ ಸಹ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಟಗಳು, ಬಸ್ಸಿನ ಟ್ರಕ್ಕು ಇವೆಲ್ಲವೇ ಓಡಾಟಗಳಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಗುಲುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आगे चर्चा करेंगे दूसरा पंक्ति के बारे में बच्चों. न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना ही नहीं समझते घर पर ये जोहते बाट न दो, उनको गम की सौगात. कभी दूसरा पंक्ति में कहते हैं समझदार लोग ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ನ ಜಾನೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ ವಾಹನ ಚಲಾತೆ ಹೈ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಅವರು ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಟೂ ವೀಲ್ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು, ಸಿರ್ ತೋ ಆಖಿರ್ ಅಪನಾ ಹಿ ಹೈ, ಆಖಿರ್ ಸಿರ್ ತೋ ಅಪನಾ ಹಿ ಹೈ. ಆ ತಲೆ ಯಾರದ್ದು? ನೆಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ತಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ತಲೆ ಯಾರದ್ದು? ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ ಸಮಸ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೇ? ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ ಸಮಸ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और कभी कहते हैं घर पर जो हत बाट न दो, उनको गम की सौगात, घर में जो ढूंढते हैं उनको कभी गम की सौगात न दो. ಹೀಗೆ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ ಜಾನೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ, ಯಾಕೆ ಸಮಜದಾರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಸಹ ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ದಾಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ದಾಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಗಬಾರದು. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಗಲ್ತದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इतना समझते घर पर तो इस तरह से कभी दूसरा पंक्ति में भी बताया गया है. और एक पंक्ति के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ,
करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ जीवन है अनमोल कोई ना हो पावे अनाथ। कभी अंतिम जो और तीसरे पंक्ति में बताया गया है, कभी बहुत ही सुंदर कविताओं में बताया गया है। और कभी क्या कहते हैं, दुर्घटना हो जाए ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಾದರೂ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಡಕ್ ಪರ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅವರು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಬಿ ಎಂದಿಗೂ ನ ಆಂಕ ಚುರಾವು, ನಾವು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ. और कभी ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ कभी भी सड़क पर दुर्घटना होते देखे तो अनदेख ना करे, ನಾವು ನೋಡದಂತೆ ಇರಬಾರದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಆಂಕ ಚುರಾವು, ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಆ ದುರ್ಘಟನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದದ್ ಕರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಕರೋ ಮದದ್ ಗಾಯಲ್ ಕಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಗಾಯಾಳು ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗಿದೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೋ ಮದದ್ ಗಾಯಲ್ ಕಿ, ಆ ಗಾಯಾಳು ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ. और घायल हुए व्यक्तियों को मदद करो तो इस तरह से कवि कहते हैं फौरन, फौरन का अर्थ होता है बच्चों सडनली, अस्पताल पहुंचाओ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫೌರನ್ ತಕ್ಷಣವೇ आप घायल होने की मदद करके फौरन अस्पताल पहुंचाए. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಯಾಳು ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. और अंतिम पंक्ति में कहते हैं जीवन है अनमोल, कवि कहते हैं जीवन है अनमोल. ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯಾಧಿತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೀವ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಕವಿ कहते हैं ಜೀವನ ಹೇ ಅನ್ಮೋಲ, ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ, ಆ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಯಿ ನ ಹೋಯೇ ಪಾವೆ ಅನಾಥ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ और कोई भी ಅನಾಥ ನ ಹೋ ಪಾವೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅನಾಥರ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥರನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಮದದ್ ಕರೋ, ಕವಿ ಯಹ ಸಂದೇಶ ಕೋ ಬೇಚ್ತಾ ಹೈ. और अंतिम पंक्ति में कभी बताया गया है, अंतिम पंक्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है. और इस कविता में अंतिम पंक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं. जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं, डॉक्टर रमेश मिलन जी ने अंतिम पंक्ति में यह संदेश को भेजते हैं. चौराहे पर, ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಗಹ ಜಗಹ ಪರ್, ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಗಹ ಜಗಹ ಪರ್ ಸ್ಥಾನೋ ಪರ್ ಜೋ ಸಂಕೇತ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. और ಸಂಕೇತ ಕೆ ದಿಯೇ ಹೈ, ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುಗಳನ್ನು? ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುವಂಥ ನಿಯಮದ ಅನುಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಲಾಲ್ ರೆಡ್ और ಪೀಲೆ ಹಳದಿ और ಕ್ಯಾ ಹೇ ಹರಿ, ಹೀಗೆ 3 ಥರದ ಲೈಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಜೋ ಸಂಕೇತ ದಿಯೇ ಹೈ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ, ಯಾರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ, कोई भी आदमी यहाँ अनुशासन को पालन करते हैं,
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸಬ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ. ವಹ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಹೈ, ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು, ಜೀವೋ ಬದುಕು ಆರ್ ಜೀನೆ ದೋ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಉಳಿದವರಿಗೂ ಸಹ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೇ ಪಾಲ್ ರೇಹೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏನು कवि संचार करते समय ध्यान रखने वाली बात के बारे में बताया गया है. संचार करते समय ध्यान रखने वाली बात के बारे में अंतिम पंक्ति में तो इस तरह से स्पष्ट रूप से बताया गया है. इस तरह से बच्चों यह कविता के माध्यम से यह संदेश दिए गए हैं. कवि बहुत ही सुंदर रूप से यह चारों पंक्तियों में एक एक अनुशासन के बारे में संक्षिप्त रूप में और कविता में स्पष्ट रूप से बताया गया है. अच्छा बच्चों, अब तक अनुशासन ही शासन है कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं. अच्छा बच्चों, इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे. प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे. और पहला प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान से देखिए. बच्चों को सड़क पार पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए. बच्चों को ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಡಕ್ ಪರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಕರ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಯಿ, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಸಡಕ್ ಪರ್, ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಕರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಲ್ನಾ ನಹಿ ಚಾಯಿ, ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು. और ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಹೋ ತೋ ಪೈದಲನ್ನ ಬೆಡಬ್ ಚಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೈದಲ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಆ ರಸ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. और दूसरा प्रश्न है, हेलमेट के बिना कौन चलते हैं. हेलमेट के बिना, हेलमेट ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನಡೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आप बताते अब या ये प्रश्न को बताना चाहते हैं कि बच्चों, हाँ, हेलमेट के बिना समझदार चलते हैं. हेलमेट के बिना समझदार चलते हैं. अच्छा, और अगला प्रश्न है, घायल को फौरन कहाँ पहुंचाना चाहिए. घायल को, ಯಾರು ಗಾಯಾಳು ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಾಯಲ್ ಕೋ ಫೌರನ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಪಹುಂಚನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಗಾಯಾಳು ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇ, ಯಾವುದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೇ, ಸಹಿ ಹೇ, ಜೀವನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೇ. ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೀವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಚೌರಾಹೋಂ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಹೈ, ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬತಾವೋ. ಚೌರಾಹೋಂ ಪರ್ ಸಂಕೇತ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಹೈ, ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಚೌರಾಹೋಂ ಪರ್ ಸಂಕೇತ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಹೈ. अच्छा बच्चों, अन्य यह प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा किए गए हैं. प्रश्नोत्तर के बाद हम क्या हैं तो इस तरह से व्याकरण की संबंधित
अनुशासन ही शासन है। इस कविता के द्वारा ये व्याकरण की संबंधित विचार के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। यहाँ इस कविता में वचन की संबंधित वचन एक वचन बहुवचन, एक वचन और बहुवचन के संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और एक वचन के संबंधित प्रश्न बताए गए हैं और इस बहुवचन का रूप बताइए। सड़क, सड़क का बहुवचन है बच्चों, बताओ। बच्चा का बहुवचन और चौराहा का ये बहुवचन रूप आप बताना चाहते हैं क्या? सड़क का बहुवचन सड़क है, सही है। और बच्चा का बहुवचन बच्चे, ठीक है। और चौराहा का बहुवचन रूप, हाँ बताओ, सही है, चौराहे। अच्छा, उसी प्रकार साइकिल दुर्घटना सिद्धांत, आप बताइए। साइकिल का बहुवचन रूप है साइकिलाएं, दुर्घटना दुर्घटनाएं, सिद्धांत सिद्धांताएं। अच्छा, और एक प्रश्न है बच्चों, क्या है? ಅನುರೂಪತ. ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುರೂಪತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಚಲತಿ ಬಸ್ ಮೇ ಚಡೋ ನಯಿ ತುಮ್, ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಡೋ ಮತ್ತು ತುಮ್, ನೀನು ಹತ್ತಬೇಡ, ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹತ್ತಬೇಡ. और सिर तो आखिर आगे बताओ, अपना ही है, अपना ही है, सही है। और अगला अनुरूपता है करो मदद घायल की, करो मदद, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು ಯಾರಿಗೆ? ಗಾಯಾಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ. ಜೀವೋ और जीने दो, सही है, जीने दो और ಜೀವೋ ಅವ್ರ ಜೀನೆದು, ಬದುಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅಚ್ಚಾ, ಆಲ್ ಲಾಲ್ ರಂಗ ರುಕ್ನ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಲ್ಲುವುದು. और ಹರಾ ರಂಗ ಬತಾವೋ, ಹಾಂ ಸಹಿ ಹೈ, ಚಲನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಾವಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಹಿ ಹೈ. ಚಾರ್ಪದ ಚತುಷ್ಪದ, ಚಾರ್ಪದ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವಕ್ಕೆ ಚತುಷ್ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾರರಾಹ बताओ, हाँ सही है, चौराहा. अच्छा, अब तक बच्चों यहाँ कविता की संबंधित विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं. अनुशासन ही शासन है, कविता की संबंधित विचार के बारे में अब तक चर्चा किए गए हैं. और नवीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.